भी तुसीं इत्थे बहुत सर्दी के मौसम च इत्थे आए हैं, तुहाडा कल्ला कल्ला कलम साडे सिर मत्थे आ। हुण अपने विच डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाले तो कैप्टन के गढ़ चों गज्जणगे। सो उन्हां दी पब्लिक हिस्टरी बहुत लंबी चौड़ी आ जी। उन्होंने बहुत सर्जरियां कीतियां अखां दियां, एनवायरमेंटली बहुत काम किया। बिल्कुल अपने साक्षात आ जी बैठे है डॉक्टर साहब, तो अपने विचार थानू देणगे। सो इन्हां ने विचारां सुन के अज आपां अपने तो इन्ना क जज्बा भरना, आउण वाली 20 तरीक नूं एक नवीं वोटां नहीं, एक नवीं पीढ़ी सिरजण जा रही है, नवां पंजाब सिरजना आपां। डॉक्टर बलबीर सिंह जी। मैं थोड़ा सारे धन्यवाद करता जी, सारे एनआरआई भरावां दा। तुसीं हमेशा साडे वास्ते सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और इनकरेजमेंट रहे हो, बहुत तुसीं मदद की है। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिहड़ा तुहाडा सुपना सी, जिहड़ा जिहो जिहा पंजाब तुसीं देखना चाहुंदे सी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਡੂਇੰਗ ਵੰਡਰਸ। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है सानू, और लोग आप हमारे साडे कोल पहुंच रहे हैं। कोई कह रहा मैं 40 साल तो अकाली सी, हुण मैं तुहाडे नाल आ। कोई कहंदा मैं 30 साल तो कांग्रेस दे नाल सी, वो किसी होर पार्टी नूं नहीं पैण दित्ती। ते मैं श्योर करांगा कि इस बारी सारी वोटां आम आदमी पार्टी नूं पैण। ते बहुत सारे सर्वे होए आ, न्यूज़पेपर ने, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओवरवेलमिंग 60 to 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਚੇਸਡ ਆਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। और अरविंद केजरीवाल जी ने जी गारंटी वजी उन्होंने विमेन वास्ते और इलैक्ट्रिसिटी की, मतलब इट हैज डन वंडर्स। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਪਲੱਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। क्योंकि साडी अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो दिल्ली वाला, लोग वो सारिया सहूलतां चाहते हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की जी कारगुजारी रही है वो बहुत ही माड़ी रही है पंजाब दे विच। उन्हां दा मुख्यमंत्री और खास करके ब्राह्मण और मोस्टली उन्हां दे मंत्री जिहड़े सीगे वो लोकां दे विच नहीं गए। ईवन करोना दे विच बिल्कुल नहीं गए लोकां दे विच, कोई इन्हां ने लोकां नूं सहूलत नहीं दित्ती। इन्हां ने स्कूल बंद कीते आ, 2 साल तो स्कूल बंद पे आ। और जिन्हें पेरेंट्स है वो फीस दे रहे हैं बच्चों की, और बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, बहुत रिजल्टमेंट है। और ईवन इत्थों तक कि जिहड़ियां बुनियादी सहूलतां शहरां दे विच, पिंडां दे विच अजे तक सड़कां नहीं बणीआं, और कोई सीवरेज सिस्टम नहीं काम कर रहा। एक भी इन्होंने डिस्पैंसरी नहीं बनाई पंजाब च किते भी। असीं दिल्ली दे विच बहुत सारे महल्ला क्लिनिक बने और लोग बहुत ज्यादा महंगी हो गई है मैडिकल केयर, और खास करके स्कूलों वास्ते, क्योंकि स्कूल बंद पे है, फीस देनी पै रही है, बहुत ज्यादा पेरेंट्स में रिजल्टमेंट है। और लोग आप हमारे साडे कोल आ रहे हैं सारे सैक्शनस। जे मैं गल करा एम्पलाइज दी वोटिंग हो रही है आजकल मोर देन 90% मजदूर सानू स्पैशली बुलाते हैं, जो दलित कॉलोनीज वाले, और वो कहते हैं कि असीं बहुत गलतियां कीतियां, अगे इस वेले असीं कोई गलती नहीं करांगे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ, ਆਰਟੀਆਈਜ਼, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, मजदूर है, कर्मचारी है, तो व्यापारी है, और बहुत सारा एक लास्ट जो यूथ है, जो भगवंत मान जी अनाउंसमेंट हो रही है, उन्होंने एक नवा जोश और बहुत ज्यादा शिद्दत नाल काम कर रहे हैं। एक डिटरमाइंड एफर्ट है। नॉर्मली जो पिछली बार एनआरआई बहुत आई सी, तो उदों आप वेव की गल करते सी, उदों आम आदमी पार्टी की वेव सी। इस बारी सुनामी है, इट मे नॉट बी
लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी आम आदमी पार्टी की, ओवरवेलमिंग और बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन में सारे कैंडिडेट जितणगे। और ईवन जो इन्हों के बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स है, चाहे चन्नी जी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ब्रह्म खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सिक्ख्या दिल्ली की तरह और खेड के मैदान और जो नशे वाले है और जो गुरुओं दी बेदबियां करते हैं और जो नकली शराब दी फैक्ट्रियां चलाते और बंब धमाके करते हैं, दे विल ऑल बी ब्रॉट टू जस्टिस। इन्हों असीं सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्हां विच डकांगे और पंजाब ਨੂੰ फिर तो एक बार असीं रंगला पंजाब बनावांगे। सो जे कोई मेरा भरा कुछ इंटरैक्शन कुछ कहना चाहता, कोई सवाल पूछना चाहता, तो मैंने बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਰ ਬੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸਮ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਮਾਹਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਨੇਰਾ ਹੀ ਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਘੋਰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਨੇਰਾ ਹੀ ਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਘੋਰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੋਰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਚਰੂੰਡ ਲਿਆ। ਗਿਰਜਾ ਤਾਂ ਅੰਬਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਤਰਮੋਰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 60 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪਰ ਸਮਹਾਓ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਪੈਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਤਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਬਾਂ ਦਾ, ਦੁਆਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਤੇ ਬਾਂਕਪਨ ਦੀ, ਪੁਰੇ ਦੀ ਪੌਣ ਦੀ, ਨੀਲੇ ਗਗਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਮਵਤਨੀਓ ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਹੋਏ ਨੀਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਘੁਟਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਕਤ ਕੰਗਣ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਖੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ
2006 ਚ ਉਹ ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੈਨਵਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੈਨਵਸ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਦੀ ਗੁੱਤ ਹਿੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਉੱਨਤੀ ਦੇ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿਮਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਲੰਗੇਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਘਾव ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ 1971 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਹੀਅਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹੀ ਜਨਰਲ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਆ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਲਾਟੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 MLA ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਨਾ ਸਾਂਝਾ, ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਾ MLA ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ MLA ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਦਲਾਓ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀਗੇ CM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਖਤਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ CM ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਪ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਨ, ਅੱਜ ਕਰੀਮ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੀਮ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਈਲੈਟਸ ਚੋਂ ਯੋਗ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਲਈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਪੁੱਤ ਚੋਰਾਂ 'ਚ ਖੇਲੇ, ਮਾਰ ਲੈਣ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ, ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ MP ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੈਣ ਭਰਾ 2 10 15 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਮਸਟ ਨੀਡਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਸਟ ਨੀਡਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਹੁੱਲੇ ਹਲਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਗੋਭੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਊਡੀ ਸੌਂਗ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ USA 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੂਫਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। 2 ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ 2 ਫੀਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਪਾਲੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਖਿਆ ਚੰਨੀ ਪਰਖਿਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਖਿਆ ਚੰਨੀ ਪਰਖਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਝਾੜੂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਠੱਪ ਠੱਪ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ
ਕੰਪੇਨ ਵਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਛਿੱਟਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਲੋਗਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਹਾਂਜੀ ਬੀਟ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਛੱਡੋ ਠਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਛੱਡੋ ਠਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਗਦਾ 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 ਬੰਨੀਆਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬੰਨੀਆਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 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 ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੋ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਬੰਨੀਆਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਨਾ 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 ਝਾੜੂ ਝਾੜੂ ਝਾੜੂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਲੋਗਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਡਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗੀਤ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛਡਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾ DSP ਸੇਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਟਰ ਫੈਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 4 ਥੰਮ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ TV ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਪਤਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸ਼ਿਆਈ ਵੇ, ਪਤਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸ਼ਿਆਈ ਵੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਤਲ ਬਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਤਲ ਬਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਔਰ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਆਹੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੇ ਸਮ ਵਰਡਸ। ਹੈਲੋ ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਆਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਟਾਕਿੰਗ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਕਰਾਊਡ, ਜਨ ਸਮੂਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰੂਪ, ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਕ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਊਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 60 ਸੀਟਾਂ ਆਣੀਆਂ 62 ਆਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਤੱਕ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी आ रही है, आवाज़ आ रही है, वी कैन हियर यू। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਧਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਲੀਗ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੇਐਸਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, 4ਥੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮੋਟੋ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਵੀ ਮੈਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ, ਲਾ ਇਲਾਹੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਝਾੜੂ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਓ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਸੁਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਕੋਹੀਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तो दोस्तों आप सारे आज इकट्ठे हुए हैं आम आदमी पार्टी की जी इकट्ठता है। बेसिकली आप सारे जानते हैं कि पंजाब के इलैक्शन है और बहुत थोड़े दिन रह गए। 20 तारीख की पंजाब की वोटा पैनी है। इनिशियली तो 14 को डेट तय की गई सी, लेकिन बाद इलैक्शन कमीशन इंडिया ने पंजाब के इलैक्शन की जी डेट चेंज की 20 तारीख है। आलमोस्ट फाइनल स्टेज उत्ते पंजाब के इलैक्शन इस वेले जो इलैक्शन है पंजाब के आलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ने। सारिया पार्टियां, पोलिटिकल पार्टियां आपको अपने पूरे जोर के नाल कन्विंसिंग कर रही हैं। तो लीडर को बेल नहीं, एक दिन के 10-10, 15-15, 20 की रैलियां हो रही हैं। खास तौर पर जो बड़े लीडर है वो ज़्यादा बिजी है। तो अज इसे करके आम आदमी पार्टी के जो लोकल इतने वॉलंटियर्स ने, सपोर्टर्स ने, उन्होंने तुम भी आप ही हो, एक छोटा जहा इकट्ठ किया गया है कि विचार चर्चा की जाए, डिस्कशन की जाए पंजाब के इलैक्शन को भी तो आम आदमी पार्टी के संदर्भ के भी थोड़ी जी गल की जाए। तो मैं याद आ रहा है एग्जैक्टली मैं साल तो नहीं याद, इस स्टेज के उत्ते एक बार भगवंत मान होरी आए थे। उस वेले जो जनून से आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स के वॉलंटियर्स वो थोड़ा वखरा सी। पार्टी नवी नवी बनी सी, दिल्ली इलैक्शन होए सी, हो जा रहे सी, तो बड़ा पीकते सी, सब दे विच जोश बहुत ज़्यादा सी। ते मेरी ड्यूटी लगी कि जी तुसी स्टेज को कंडक्ट करना है। मैं हालांकि कोई किसी पार्टी नाल वाबस्ता नहीं, मैं मना भी किया। मैं कहा जी मैं ये काम नहीं करांगा, क्योंकि मेरा आम आदमी पार्टी नाल ठीक है, एज ए मीडिया पर्सन मैं सारिया पार्टियां नाल जुड़िया होया, उन्होंने कवर करी उन्होंने इवेंट्स नूं। तो भगवंत होरी रात को फिर क्योंकि साड़ी पुरानी कोई मित्रता है, तो मैंने कह लगे गड्डी च बुलाया। मैंने कहते भी मेरी तुहानूं बेनती है कि तुसी अगर वो कल का प्रोग्राम कंडक्ट करो तो अच्छा होएगा। मैं ना नहीं कर सके उन्होंने। तो मैंने हुण बैठे बैठे याद आ रहा है कि यही स्टेज सी। तो भगवंत होरी लगभग 1 घंटा जो तुहाडे चों कुछ लोग उदों मौजूद होण उस दिन तुसीं सीगे, तो 1 आवर नॉन स्टॉप भगवंत ने बोलिया। विच जी इन्होंने मैनूं कहा सुदीप होरां ने 1-2 बारी कि उन्होंने रोको, कोई अनाउंसमेंट करनी है। वो कहते जी हुण डिस्टर्ब ना करियो तुम, हुण मेरा फ्लो बनिया दा, हुण पसीनो पसीन होए दे, कपड़े भी भेज रहे उन्होंने। भगवंत को आर्ट भी आप सारे जानते ही हैं कि वो स्टेज का धनी है। तो मैं वो एनर्जी वाल देख के हैरान हो रहा सी। इतने सब लोग बैठे सी, सब भरया गया सी, मतलब खड़े होने की जगह नहीं सी उस दिन। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। तो घंटा या 1.5 घंटा के आराम नाल लगातार बोलते गए, लोग कीले गए थे। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस सी, विच पंच मारदा सी, ठहाका बोलदा सी। तो वो भी एक समा सी। एनीवे, तो आप लंघ के आए हैं, इन्ना समा बीतिया उस दौरान। तो एक पासे पंजाब दे विच असीं देख रहे हैं कि मुड़ तो ही जनून है लोगों के विच, जिहड़ियां तो वीडियोज आ रही हैं, जिहड़ियां रिपोर्टां आ रही हैं कि जिस तरह उदों जोश सी पंजाब के लोगों के विच, उदों ही उन्ना ही जोश है शायद उस तो बाद इसकी फेर है। तो उदों पर वोटां च कन्वर्ट नहीं सी होया जोश। तो भगवंत नाल भी गल होनी, उन्होंने कहना जी 100 सीटां आउणगीआं, पक्की गल है, गारंटी है, शर्त ला लो, ठीक है जी। पर 100 सीटां नहीं आईयां
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਖੁੱਝ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। तो थोड़ा बहुत समान लगा हुआ मैं बस 5-4 मिनट जो मैनू सुदीप होर वालों राव होर वालों कहा गया कि थोड़ी चर्चा की जाए ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਦੀਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ ਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵੈਂਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, 3-4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ, ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਕ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। -20 'ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ 55 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਬਤੌਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਮਨ ਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਝਾੜੂ ਕਰਨੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਆ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੀਕ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੂਨ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ 2011 'ਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰ। ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ TPP ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 10-12 ਜਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 14 'ਚ 4 MP ਜਿੱਤ ਲਏ, ਕਾਫਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 17 ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਂ ਵਰੋੜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੰਬਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ
ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਟੁੱਟੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਮ ਰੌਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ 19 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਆ, 14 'ਚ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸੀ, 11 'ਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜੀ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੱਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੀ 'ਚੋਂ ਝਾੜੂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਦੱਸੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏ, ਔਰ ਬੜੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ
ਜਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ NRIs ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ MLA MP ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ MLA MP ਕੋਲ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ NRI ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ এনवायरमेंट ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਸਕੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀ ਹੱਕ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2020 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਜਾਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ, ਜੇ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤੇ 27 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 20 MP ਨੇ ਸਾਡੇ, MPs ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਤੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੀਏ? ਤੋ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਦੀਪ, ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਂ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਤੇਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ?
ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। 2 ਟਾਈਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਸਨੇ 49 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਬਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਘੇਰਿਆ ਮੈਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। B.Com ਪਾਰਟ 1 ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹੀ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਮਿਸਰ ਦਾਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਸਿਗੜ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਔਰਤ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਸਿਗੜ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 3,500 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੋ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਓ ਵੋਟ। ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 160 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਕੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮਿਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। परमात्मा अगे अरदास करना कि मेरा जन्म हो तो मैं फौज ही जाऊंगा। मेरे परिवार में 150 साल हो गया फौज सेवा करते। 1961 की जंग लड़ी, 1962 की लड़ी, 1965 की लड़ी, 1971 की लड़ी, और जो एक्शन ब्लू स्टार होया उदों ही मैं अंमृतसर थी, सब कुछ अपने सामने देखा। अंमृतसर के अंदर जो होया दोनों गुनाहगार है, अकाली भी गुनाहगार है, कांग्रेस भी गुनाहगार है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगर तुहानू किसी नू मेरी गल चुभी होए तो मैं माफ़ी मंगदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई होर कुछ कहना चाहता जी? कोई विचार, कोई सवाल, कोई भी आ सकता जी स्टेज के अगे। अनुराग जी आप आ जाओ, 2 मिनट अनुराग जी ना कर लो, क्विकली खत्म कर लेते हैं। हाँ जी अनुराग श्रीवास्तव
बहुत लंबे समय तो आम आदमी पार्टी ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ आम आदमी पार्टी लीडरशिप है उसके काफ़ी नेड़े जुड़े हुए हैं। अनुराग जी देखा मैंने आपको भी बहुत शुरू से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पे दिल्ली पे जो लीडरशिप है उनसे आप जुड़े रहे हैं लगातार। ये जो सारा पिछले इतने सालों का सफ़र है आम आदमी पार्टी का उसके बारे में थोड़ा कुछ बात करना चाहेंगे? जी, मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जैसे सैनी साहब ने कहा कि लास्ट ईयर का जो प्रोग्राम था, जो पिछला हमारा प्रोग्राम था वो ओपन प्रोग्राम था, हमने उसमें सभी को बुलाया था, तो इसीलिए गैदरिंग जो हमारी थी अलग किस्म की थी। ये प्रोग्राम बहुत स्पेसिफिकली हमने कहा था कि केवल आम आदमी पार्टी वॉलंटियर के लिए ऑन इनविटेशन है, तो इसलिए आज हमने बड़ा लिमिटेड और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए मीटिंग रखी है। तो आज जो भी लोग आए हैं मुझे पता है कि ये दिल से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज इतनी ठंड में यहाँ आने के लिए। और जैसा कि सैनी साहब ने कहा कि जो सफ़र है वो सफ़र तो यही था कि देखिए हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग सब बैंकिंग में काम करने वाले, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले यूथ हैं जिन्होंने इंडिया को भी देखा है और डेवलप कंट्रीज़ को भी देखा है। तो हम लोग के मन में हमेशा से ये बात रही कि जब विदेशों में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, भारत का ब्रेन आके बाहर काम करता है, तो भारत में ये स्थिति क्यों है। और उस एक्टिविज़म के कारण हम लोग ने केजरीवाल जी का साथ दिया था। केजरीवाल जी भी कोई पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाने नहीं आए, वो कैरियर छोड़ के आए अपना। तो हम सब लोग उनसे दिल से जुड़े हुए थे कि ये शायद जो आदमी को छोड़ता है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, हमें लग रहा था कि देखिए बहुत किसी पे दांव लगाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर आज पॉलिटिकल ज़माने में आप देखेंगे तो जब लोग पॉलिटिक्स में पावर में आते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो हमारा सफ़र तो ये रहा कि जो हम लोग ने पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी को अपना समय दिया है, ये हमारा पैशन बन चुका है। हम लोग हर इलेक्शन में जाते हैं, दिल्ली इलेक्शन हो, पंजाब इलेक्शन हो, वाराणसी इलेक्शन हो, तो हमारे लिए वहाँ जाके काम करना तीर्थ यात्रा हो चुकी है। हमारे लिए इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके काम करने से, ऐसा लगता है कि शायद ये साल हमारा सक्सेसफुल हो गया कि हमने वहाँ जाके कुछ अपना 1 महीना 15 दिन दे के आए। तो हम लोग अभी भी उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो एक अंडर करंट होता है पढ़े लिखे लोगों का, डेवलप कंट्री में जो सिस्टम देखते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग जब वहाँ के लोगों से कनेक्ट होते हैं तो उनको ये बताएं कि यहाँ पे जो चीज़ें संभव है वहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ की पॉलिटिक्स में जो बातें होती हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होती है। आप मीडिया को भी देखेंगे, यहाँ का मीडिया, हम इंटरव्यू में बात करते हैं, बड़ी बढ़िया सवाल करते हैं उनसे, डेवलपमेंट की बात होगी, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स सिस्टम, इस पे बातें होती हैं। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे डिबेट्स होती है, 90% टाइम वो बातें करेंगे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, अगड़ा पिछड़ा, मतलब जिससे जनता का खाली 5 या 7% इमोशनल मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता अपनी 90% जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, है ना, बच्चों का सपोर्ट, फ्यूचर, उसको भूल जाती है। तो हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि अब केजरीवाल जी ने भी मीडिया में बोलना चालू किया कि भाई ये पॉलिटिक्स के जो फालतू मुद्दे हैं उस पर सवाल करना बंद कीजिए। आप पूछिए यहाँ पे कि भाई दिल्ली में आपने ये किया है, इसको कैसे डिलीवर किया, 70,000 करोड़ का बजट में अगर पिछली सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी, आपने कैसे किया। मैं आपको यही सवाल करने वाला जी। था कि इस समय जब भी बात हो रही है तो दिल्ली मॉडल की बात हो रही है और बार बार वो यही कह रहे हैं कि जो हमने दिल्ली में कर दिखाया वो पंजाब में भी करना चाहेंगे। शायद उसको जो रिपीट हुआ, एक बार सरकार बन जाती है जी, बहुत बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन जी। फिर रिपीट भी हुआ जी। तो दिल्ली वाला जो मॉडल था, आप दिल्ली में बहुत उनसे नज़दीक जुड़े हुए हैं, जी। उसके बारे में थोड़ा जी। क्या दिल्ली, ऐसा है जो दिल्ली के कारण वो दिल्ली के बेस पे आगे वोट मांग रहे हैं? जी, तो दिल्ली में सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि लोगों ने वादे तो बहुत किए थे, 15 लाख देंगे, ऐसा कर देंगे, आपने देखे थे बड़े झूठे वादे हुए थे। जब दिल्ली में हमने वादे किए थे, लोगों को विश्वास नहीं था कि शायद इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो सकती है, पानी फ्री हो सकता है, बसेस फ्री हो सकती हैं, टैंकर माफिया को ख़त्म किया जा सकता है उसी पैसे में। और उसके साथ में एक पॉजिटिव बजट दिया गया जिसमें हमने घाटे का बजट नहीं दिया था, जितना पैसा था उतने में काम करके हमने लोगों को कुछ फ्री तोहफे भी दिए, जो कि आपके टैक्स का जो रिटर्न होता है, मैं उसको टैक्स का रिटर्न मानता हूँ। जैसे हम टैक्स देते हैं, हम रिटर्न मिलता है हमको, तो हम उसको फ्री नहीं बोलते हैं, हमारा टैक्स था, अनयूज पार्ट हमको वापस दे देती सरकार। तो केजरीवाल जी ने जो बोलते हैं ना, एक जो स्मार्ट चेंजेस थे, थ्रू टेक्नोलॉजी के चेंजेस किए उन्होंने। तो अगर मान लीजिए अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि आपकी जो एक्साइज पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी है, उसमें आपने इल्ज़ाम लगाया था कि भाई आप तो यहाँ पे शराब बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर जब अंदर जाके देखा गया तो छोटे से चेंज से 3.5-4 हज़ार करोड़ की एडिशनल इनकम हुई है। ऐसे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंजेस किए गए हैं, बीच की जो लेयर थी उसको हटा दी गई, जहाँ से ब्रोकर अपने दलाल लोग जो पैसा खाते थे, उस लेयर को टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग कर दिया गया, डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। तो आपको समझ में आया कि
इतने पैसे थे, 70,000 करोड़ बहुत होता है, और उससे जो डिलीवरी दी है आज हम उनको पंजाब में जाके शोकेस कर सकते हैं। पंजाब का बजट 2.25 लाख करोड़ का है। 2.25 लाख करोड़ में आप देखेंगे तो आज किसान बदहाल है, यूथ छोड़ के भाग रहा है वहाँ से, छोटे दुकानदारों की हालत ख़राब है। तो भाई ये 2.25 लाख करोड़ किसके ऊपर खर्च कर रहा है? 2.5 लाख करोड़ का जो हमारा पंजाब के ऊपर कर्जा है वो किसकी जेब में गया है? अगर जनता वहीं की वहीं बैठी है तो कर्जा कौन यूज़ कर रहा है? तो हम ये इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे और थोड़ा सा एक कोशिश ये करेंगे कि इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक मैसेज लोगों के दिमाग में जाए, और हमको लग रहा है कि शायद लोगों के दिमाग में ये बातें जा रही हैं। जी ਧੰਨਵਾਦ ਅਨੁਰਾਗ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ उसमें रिलीजन है। बॉर्डर स्टेट होने करके बड़े फैक्टर है। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, तो पंजाब नाल खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पंजाब को बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल सरकार चाहिए है। पंजाब जिहड़ा कि सब तो खुशहाल सूबा सी, वो इन्ने सालों में सब तो थल्ले आ गया हर पासे। तो एक नवी सरकार, नवी सोच पंजाब को चाहिए है। तो आम आदमी पार्टी जिन्हों लोगों ने पिछली बार अपोजिशन पार्टी उहदे चुनिया, मुख्य विरोधी पार्टी सी, लेकिन की पंजाब के लोग इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देंगे? पिछली बारी शायद एक कारण सी कि आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का कोई भी उम्मीदवार अनाउंस नहीं कर सकी, कन्फ्यूजन रहा, शायद वो भी एक पार्ट सी। इस बार उन्होंने बड़े पहला ही भगवंत मान होरां सीएम का कैंडिडेट अनाउंस कर दिता। गैंबल सी, उसका नुकसान भी हो सकता सी, उसका फायदा भी हो सकता सी, पर जो ग्राउंड रियलिटी है कि उसका फायदा ही होना नजर आ रहा है। भगवंत मान दियां रैलियां दे विच भीड़ वध रही है, आम आदमी पार्टी दी रैलियां विच भीड़ वध रही है, कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जिहड़ी भीड़ है, जिहड़ा इकट्ठ है, वो वोटां 'च किवें तब्दील हुंदा है, ये सब तो वड्डा सवाल है। पंजाब दे विच एक गल तय है कि इस बार आम आदमी पार्टी को जो hungaरा मिल रहा है वो बाकी सारियां पार्टियां तो किते ज़्यादा वध है। लेकिन की वो सरकार बनाने में कन्वर्ट होएगा कि नहीं होएगा, इस तरह पहला भी कहा एक बड़ा सवाल है। तो आप सारे देखांगे जिन्हें भी आप इतने बैठे हैं मुल्कों के बाहरले मुल्कों के सारिया दी निगाहां पीछे लगी हुई हैं। आप कुछ लास्ट में एक दो लाइनें कुछ कहना चाहें? जी हाँ, मैं सबको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बोलूँगा कि जैसी यहाँ पे लोगों के मन में उम्मीदें हैं, आप लोग भी वहाँ पंजाब में बात करते हैं, लोकल हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको फिर से एक बार इंश्योर कीजिए कि देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आम आदमी पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है, उनको हर जगह रोका जा रहा है। दिल्ली अधूरा स्टेट है, बहुत सारे टीचरों को हमने परमानेंट करने के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को परमानेंट करने के लिए जो ऑर्डर दे चुकी है गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, जो एलजी साहब ने दबा के रखी, वहाँ पे फाइल आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इतने कठिन परिस्थितियों में जब हमने काम करके डिलीवरी दी है, तो आप लोग उम्मीदें रखी हैं कि पंजाब में जो होगा आने वाले 2 सालों में पूरे देश के लिए एक इतिहास बनेगा। पूरा देश की जो परिवर्तन की लहर है पंजाब से चालू होगी। तो पंजाब, मैं कह रहा हूँ कि एक मौका फिर से आम आदमी पार्टी को आप ज़रूर दीजिए पंजाब में, भगवंत मान को जरूर मौका दीजिए, और हम ये इंश्योर करते हैं कि परिवर्तन होगा। थैंक यू वेरी मच। और कोई अपने जिन्हें भी मेहमान आए या कोई कुछ कहना चाहे तो माइक लेके कुछ कह सकते हैं। अगर स्टेज पे आना चाहते स्टेज आके कुछ कह सकते हैं। क्यों जी? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साईं साहब, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम के लिए।